التي ترتعد منها قرائص الأنبياء من البرية، وفي النشر ضده تعطر الكتب والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متنبه عن سيد الوجود، أجمل بوصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أفضل على نجم اسمها بعنانه، وقد انتصر له بتدبير ما أباده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أمر الله هذا العبد المكبر من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الفرح كما يحصل التقدير، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشكر الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان، يا ربيع الشان، يا ربيع الشان ليس محتاجا إلى السجود.
قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه أن يجعل زين شكره بعدله محمودا ويجعل بالأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة بوصلة موصولة. اللهم يا بني إنك والأمل ودعوة الله برحمه وعلى بعده وعلى باب عزته الرحم الرحاب وشامل برضاة الله نتوجه إليك شمس الذي يشرف النبي سيد المرسلين ومن من سيدنا محمد الذي عمت رسالته على النبي أن تسري الختمات الجلات الجميلة ويوم باسم المحب والمحب رواية الوالد الشاملة الأنبياء الأنبار المؤمن والمخصص بشمل الخير المعطي المعطي القلوب والله واسمع ذلك بعبادك وسائر زيجانك لعبادك سيد الجملين وشمت البليد العبد المحبوب الخالص المخصوص من جميع الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضرة الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل بك بشرف العظيم الله يرضانا بعرفتك وصدقتنا بعين عنايتك وأن ترضانا بجميع الرضوان والمنن من رحمك وسكويتك والبركة بشرف الذرية بها حبيبي وآيات آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاملين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاملين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاملين وبطريق اتباعه من السالكين ورحابك وفي من المؤدب ورعاك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة تهدي وسلمنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسلك المجاب من الدين
وتوجهنا به الكمس أجمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومناما وارزقنا بمحمد وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحاكم وزوره وضاره وعم الذي بشريته ولكن والدك ورحمة لدولنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع ذريتك والذين من أكبر الشوق والإسلام والنبي إليك معمورا وعن المصدور المشرك وقبة المغلوبين وإليك المهديين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعذرين والظالمين وارزقنا الأولاد الحكيمين إن الوحي والأبصار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا الحصين من جميع البلايا وبالحفظ الحكيم من الذنوب والخطايا وألهمنا بالعمل بالطاعة وصدق بذكرك الظاهرين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منا بخير أجمعين وسلم على أتى الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على أتى الحبيب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para pimpinan Direktur Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah, yang kami hormati Kepala Madrasah MTS Al-Hamid Ibu Dahliati SPDI, yang kami hormati Wakamat Kurikulum Bapak Muhammad Syarif MPD, yang kami hormati Wakamat Kesiswaan Bapak Ahmad Effendi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf
staf tata usaha MTS Al-Amin yang kami hormati seluruh orang tua, wali siswa siswi kelas 7 sampai 9 MTS Al-Amin. Wabil khusus yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Habib Abdul Wahab Al-Zaid dan seluruh siswa-siswi kelas 7 sampai 9 yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul sekumpul yang ke-18 rahimahumullah. Tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan Maulid Hamsi yang dibawakan oleh siswa-siswi MTS Al-Amin Banjarmasin. Baiklah, tidak berpanjang lebar, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah seputar Isra Mi'raj dan manaqib abah guru sekumpul, yang kelima pembacaan tahlil, dan yang terakhir doa dan penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Rizky Fauzah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, semoga acara kita pada hari ini bertambah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Effendi SPD selaku ketua pelaksana acara hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma 'arajahu ilas samawati al-'ula wa ila sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdikal mustafa wa ala alihi al-kurama wa ala ashabihi al-hukama wa ala atba'ihi al-ulama. Amma ba'd. Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Abdul Wahab bin Ja'far Al-Daif. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau sudah sudi kiranya memenuhi undangan kami untuk menyampaikan tausiah seputaran tentang Al-Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami hormati kepada Madrasah Ibu Dahliyati SPDI Makamat Kurikulum Bapak Muhammad Syarif MPD dan seluruh asatidz para asatidzah Madrasah Sanawiyah Al-Hamid Banjarmasin dan anak-anak ustaz sekalian dari kelas 7, 8 dan 9 serta yang kami muliakan dan kami hormati seluruh orang tua siswa-siswi dari kelas 7, 8 dan 9. Tidak berpanjang lebar pun menyampaikan sambutan. Yang pertama, terima kasih kepada orang tua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan yang kedua, kami memohon ampun dan maaf jika dalam pelayanan petugas panitia pada hari ini terdapat kesalahan yang perkataan ataupun perbuatan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MTS Al-Hamid Ibu Dahliyati SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini sungguh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama melaksanakan peringatan
Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara awal ketemu sekumpul yang ke-18. Salawat serta salam apabila kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat beliau dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan semuanya kita bisa dikumpulkan bersama di dalam surga Allah bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Yang mulia-muliakan Habib Abdul Wahab dan Balaid, yang ulun hormati wa kami guru Bapak Muhammad Syarif MPD, hormati Bapak Ahmad Effendi selaku Bapak Bidang Kesiswaan, seluruh dewan guru serta staf tata usaha dan anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan ulun hormati seluruh orang tua siswa yang alhamdulillah pada hari ini bisa berhadir dalam pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian, peringatan awal sekumpul yang ke-18. Tidak banyak yang ulun sampaikan nantinya ketika disampaikan tausiah oleh Al-Habib. Ibu mohon anak-anak ibu semuanya kita dengarkan baik-baik, ambil hikmah yang dapat kalian petik dari yang beliau sampaikan nantinya. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini menambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadiah yang perlu kita selalu jalankan dengan istiqamah, oleh-oleh yang Rasulullah dapatkan dalam pelaksanaan Isra wal Mi'rajnya ini, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang didapat ketika peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, dengan peringatan Isra wal Mi'raj, mari memberikan salat dengan istiqamah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, agar kecintaan kepada Nabi semakin bertambah. Nah, ibu harapkan kepada anak-anak ibu dari yang kelas 7 sampai kelas 9, laksanakan sholatnya betul-betul, baik itu ketika di sekolah ataupun di rumah. Jangan lagi menghadang disuruh mama abah, karena bukan yang sudah balik. Jangan lagi minta menghadang mama menyuruh lawas, dan bila sampai waktunya kerjakan. Ambil wudhu, pakai pakaian yang bersih, kopiahnya dipakai, jaga adabnya kita supaya kita di hadapan Allah ikut kuliah. Nah, karena yang membedakan kita bukan kaya miskin, bukan. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sama-sama diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul guru sepuh yang ke-18 rahimahullah, marilah kita memasuki acara inti, yaitu tausiah seputar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manaqib dari abad guru sepuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdul Wahab bin Ja'far Balgais. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن قصة الإسراء والمعراج من أشهر المعجزات وأظهر البراهين البينات وأقوى الحجج المحكمات وأصدق الأنباء وأعظم الآيات، والحق أنه إسراء واحد بروحه وجسده قوة في القصة كلها. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدل أي الإنكار عنه. والإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات العلية لم يكن لأحد سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمعارج ليلة الإسراء 7 إلى السماوات، والثامن إلى سدرة المنتهى، والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صلى الله عليه وآله وسلم صنيف الأقدام في تصانيف الأقدام، والعاشر إلى العرش، والرؤية بالمكافحة والكشف الحقيقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi atau siang hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia di ruang induk Masjid Al-Hidayah di wilayah Kayu Tangi. Dan kebetulan Kayu Tangi ini parah saja lawan Urun di Alalam Merajakan, dan Urun sekampung lawan Guru Pendi dari Jawa. Sidik di Ulu, di apa? Nah, cuma karena Urun ini lawas dan lama di Martapura, nah jadi Urun ini di akhir setelah Urun sekolah di Martapura ini namanya di Martapura. Nah, malam ini Urun berikan Martapura jadwal di Sumbu Ujung di Musola. Jadi berikan ini doakan Urun sehat amin. Dan alhamdulillah Ulun mendapatkan undangan khusus dari panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, khususnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dirangkai dengan hal Maha Guru atau Abah Guru Sekumpul, yang beliau adalah termasuk guru Ulun di Martapura, Syekh Ulun di Martapura. Dan alhamdulillah Ulun sempat mengaji dengan beliau dari tahun 88 sampai 2005. Jadi kurang lebih 17 tahun mulazamah mengaji
lebih 17 tahun. Mudah-mudahan dengan keberkatan mengaji dengan beliau yang kita hal atau kumpul, semoga apa yang diajarkan beliau ulun tunggal gamatan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian ilmu-ilmu yang diajarkan beliau tunggal gamatan ulun akan sebarkan dan sampaikan kepada halayak ramai. Amin. Dan alhamdulillah ulun dengan segala kerendahan hati bisa dapat hadir berjumpa dengan buku impian, bertatap muka dengan buku impian, dan ulun selajur juga mengambil berkah tempat ini atau mengambil berkah majelis ini. Pagi-pagi sudah meribet. Nah, jadi ulun bertabarruk dengan majelis ini juga. Nah, karena setiap tempat itu mesti ada berkatnya. Apalagi tempat itu adalah tempat di mana orang-orang di situ sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bacaan di situ, orang baca Quran di situ, orang baca sholawat di situ, ya kan? Semua kegiatan keagamaan dipusatkan di situ, yaitu di rumahnya Allah, masjid, ya kan? Di dalam Al-Quran pernah dijelaskan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu ila akhir ayat. Dijelaskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu, setiap rumah-rumah Allah Ta'ala itu maka hendaklah jangan harus pulang. Adinallahu an turfa'a, maka diizinkan oleh Allah Ta'ala rumah-rumah Allah itu dibesarkan. Makanya caranya masjid itu selalu setiap saat satu umat digalakan, satu umat ditinggikan, satu umat dilebarkan, ya kan? Karena ini adalah izin dari Allah. Apabila Allah mengizinkan, artinya itu Allah Ta'ala memerintahkan, ya kan? Jadi Allah Ta'ala itu kata-kata halus dari Al-Quran. Maksudnya Allah memerintahkan supaya masjid ini ditinggikan dan dibesarkan. Nah, alhamdulillah masjid ini dengan segala perjuangan, dan dulu sedih lewat-lewat di sini juga. Dulunya masjid ini kecil, dulunya masjid ini tak pernah selesai-selesai, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang ini lihat masjidnya begitu mewah dan sudah selesai. Tinggal beberapa tempat sedikit lagi ya disempurnakan. Nah, alinallahu lahu, Allah Ta'ala memerintahkan, menyarankan supaya masjid itu antu'ah ditinggikan. Amun ditinggikan kadang-kadang dilebarin itu aja ujung, ya kan? Maksudnya ditinggikan dan diluasi masjid itu, ya kan? Atau sekolahan sama itu rumahnya Allah juga. Jadi setiap saat selalu diluaskan, ditambahi bangunannya, dibagusi. Jika perlu ruangan-ruangannya itu supaya gurunya jangan kepanasan, dianggap di AC. Setuju kan? Pun ada duitnya belum. Mudah-mudahan berkat kita membangun, menyelenggarakan pendidikan kepada santri-santri, mudah-mudahan tempat atau rumahnya Allah di situ selalu bangun, selalu dibagusi, dan selalu ditingkatkan kenyamanannya, ya kan? Amin. Jika perlu tadi
ya kan? Cuma bisa bahaya memang kalau minum gurunya mengantuk, muridnya mengantuk juga bahaya juga ya kan? Nah maksud turun di sini kenyamanan ini supaya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar antara guru dan murid. Amin. Nah selain tempat atau rumahnya Allah tadi diperluas, digomoli, ada semua ayat apa tadi? An-turba'a wa yudhkara fiha ismuh. Dan di rumahnya Allah Ta'ala, masjid, pesantren, ya kan, majelis taklim, selain disuruh dibagusi, digomoli, ditinggihi, dinyamakan, juga di situ hendaklah diisi dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan, kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi alhamdulillah pesantren ini ya kan berdekatan dengan masjid ini. Jadi kegiatan keagamaannya sangat terhubung ya kan. Mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren favorit di Kalimantan Selatan. Amin. Dan pesantren ini menjadi pesantren yang mencetak anak-anak atau pelajar-pelajar atau murid-murid yang menjadi pengayom di masyarakat, menjadi sokong guru di masyarakat. Amin. Dan mereka-mereka ini nanti membangun masing-masing di kampungnya di bidang keagamaan, ya kan? Amin. Supaya masyarakat di kampung-kampung kadang lagi mencari imam. Amin. Kadang-kadang di kampung ini mencari dua imam, sebab di kampung itu pelajarnya sedikit. Nah jadi alhamdulillah ada pesantren ini. Mudah-mudahan pesantren ini bisa membodoh anak-anak yang berguna bagi orang tuanya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi bangsanya, nusa dan bangsa. Amin. Melihat sampeyan-sampeyan ini berhadapan dengan ulun teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Man arada an yanzura ila mutaqa'iman falyanzur ila talabatil ilm." Kata Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, barang siapa hendak memandang, hendak menyaksikan siapa yang terlepas dari siksa api neraka. Jadi hendak menyaksikan orang yang terlepas siksa api neraka, siapa? Kata Nabi Muhammad, "Falyanzur ila talabatil ilm." Maka hendaklah kalian sering-sering memandang orang-orang yang istiqomah di majelis-majelis ilmu. Amin. Jadi pian-pian ini termasuk orang-orang yang talabatul ilm. Nah, jadi memandang bahwa pian ini seakan-akan memandang orang-orang yang lepas dari siksa api neraka. Amin. Jadi pian duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, itu tidak dianggap remeh, tidak dihargai murah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harganya cukup mahal, yaitu dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam daftar orang-orang yang lepas dari siksa api neraka. Amin. Karena orang menuntut ilmu inilah yang nantinya bisa berjalan lurus menuju Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah."
Kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain, barang siapa aja orang laki-laki bini-bini, kakak-kakak, orang tua, ratik rambut, ratik bantal, pelajar atau pada pelajar, ibu rumah tangga atau pegawai, wanita karir, semuanya dimudahkan. Dimudahkan apanya? Awaknya. Dimudahkan kakinya, awaknya menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu. Dimudahkan. Tidak sedikit orang-orang itu berat badannya ini untuk menuju majelis ilmu, berat badannya untuk menuju majelis taklim, tidak sedikit. Nah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang dimudahkan kakinya, melangkahkan kakinya kemana? Menuju majelis ilmu, sambil ia belajar. Termasuk hari ini memang intinya peringatan, tapi isinya, substansinya adalah menuntut ilmu. Karena ada majelis taklimnya, yang ada pelajarannya di situ, dan semuanya ini dibaca di sini. Qurannya dibaca, ya kan? Tasbihnya dibaca, dan bacaan-bacaan yang lain-lainnya. Wabil khusus di sini dibaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, apabila orang itu dimudahkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu, menuju majelis zikir, ya kan? Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surganya Allah. Amin. Nah, inilah korelasi dari hadis yang pertama tadi. Jadi ujar Nabi, barang siapa hendak memandang orang ahli surga, terlepas dari api neraka, pandang orang-orang yang rajin istiqomah menuntut ilmu. Kalau yang di pesantren ini setiap hari menuntut ilmu. Ada kurang-kurang yang biasa, kurang-kurang kampung, cara menuntut ilmunya itu non formal. Ya kan, non formal. Kalau pelajar-pelajar ini cara menuntut ilmunya formal. Setiap hari. Adapun kita baharat ani itu pun alhamdulillah. Jadi tidak ada kata-kata kita itu tidak ada kesempatan mengaji, tidak ada kesempatan menuntut ilmu, tidak ada. Setiap saat ada majelis, setiap waktu ada majelis alim. Maka bawalah awal kita, langkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Insya Allah kita akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam daftar orang-orang yang terlepas dari siksa api neraka. Amin. Nah, jadi ulun ini karena mengingat akan hadis ini, ulun senang benar melihat ilmu yang ini, hadir-hadir ini termasuk ulun sendiri. Jadi ulun ini pun dimasukkan dalam thalabatil ilm. Amin. Nah, alhamdulillah di pesantren ini, ya kan, semua ilmu diajarkan, baik ilmu agamanya maupun ilmu umumnya. Di sini masih Kristen. Nah, ya kan, jadi lengkap sebenarnya, ya kan. Jadi sambunginya ke akhirat ada, sambunginya menghadapi dunia juga ada. Jadi kita bersyukur di pesantren ini lengkap. Dan mudah-mudahan guru-gurunya jangan bosan mengajarkan ilmunya. Amin. Dan juga murid-muridnya jangan bosan belajar kepada guru. Amin. Karena menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menuntut dan mengajarkan ilmu itu tidak ada batasnya. No limit. No limit. Sampai ada sabda Rasulullah SAW di hadis berikutnya, kata Nabi Muhammad,
ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Kata Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu, kata Nabi Muhammad, carilah ilmu, kajilah ilmu, mulai buaya, mulai anak-anak, mulai bayi. Mahdi itu dari buaya, maksudnya mulai baru berakar umur kamu sudah mengaji, ya kan? Sampai ke liang lahat. Apa maksud ke liang lahat? Sampai dia apa artinya? Jadi menuntut ilmu ini ada batasnya. Dari buaya sampai liang lahat. Siapapun menuntut ilmu itu, kemanapun menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi kalau orang bilang nanti sudah juga sudah belajar gitu, oh ini kata-kata meremehkan ilmu, termasuk kata-kata meremehkan ilmu. Nah ujurnya bagus saya aku mengaji pulang mau ulangi. Nah itu bagus. Misalnya ada ulang-ulang nih mengaji majelis taklim, di situ pelajarannya tujuan, di situ pelajarannya tujuan, di situ pelajaran tujuan. Maka kita jangan meremehkan di antara majelis-majelis ini. Tapi mencoba mengarahkan kaki ke tempat itu, ya kan? Karena lancar kaji, karena itu mata membari. Lancar kaji karena diulang. Jadi mengulang-ulang pelajaran itu bagus. Nah, katakan menuntut ilmu itu no limit. Jadi kalau bagaimana anak-anakku sekalian ini kan, setelah menuntut ilmu di sini, jangan sampai kalau sampai kuliah kan, ya kan kalau perlu jika perlu sekolah ke luar negeri, ke Mesir, ya kan, ke Syria, ke Hadramaut, ke India juga boleh. Semua ilmu bisa kita tuntut dimanapun. Sampai kata Nabi Muhammad di hadis berikutnya, ada berapa hadis sudah? Kata Nabi Muhammad, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun jauhnya sampai ke negeri Cina sana. Nah, mungkin di zaman Rasulullah pada waktu itu penduduk di dunia ini nanti maju kira-kira penduduk Cina di masa itu, ya kan? Kalau ini kan banyak sudah negara-negara lain. Dan Sin di sini ditafsirkan ulama adalah negeri Cina sebagai ulama. Ada juga menafsirkan Sin di sini adalah negeri yang jauh ke pelosok dunia. Jadi kita menuntut ilmu itu jangan terbatas di kampung kita saja. Paling minim kita meneruskan mengaji ke luar daerah. Misalnya kita belajar sini, ya kan? Tak usahakan lagi mengaji ke Martapura misalnya, ya kan? Itu lebih bagus, ya kan? Jadi melatih diri kita ini mandiri, melatih diri kita ini hidup dalam kesendirian, supaya apabila nanti bermasyarakat kita tidak canggung lagi hidup sendiri, ya kan? Memasak bisa sendiri, mencuci bisa sendiri. Itu semuanya adalah pendidikan di pesantren. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, pelajar-pelajar sekalian, nanti pelajaran di pesantren ini diterapkan di masyarakatnya. Amin. Jangan hanya untuk diri pribadi, ajarkan ilmu itu kepada masyarakat, ya kan? Nah, jadi kata Nabi Muhammad, jangan sebatas di kampung menuntut ilmu. Kajilah ilmu ke daerah-daerah lain, walaupun jauh di sana. Ya, nah, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini di rumahnya Allah, yang disuruh Allah Taala diluasi, disuruh Allah Taala dibanyaki diisi dengan pikir-pikir, diisi dengan hal-hal yang menjurus kepada
hari ini kita lakukan itu, ya kan? Hari ini kita lakukan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita termasuk mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghrurun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi Muhammad yang kadang-kadang dua nikmat ini manusia salah menggunakan, salah memanage dua nikmat ini, dan semua manusia punya dua nikmat ini. Jadi tak ada kecuali, pokoknya semua manusia memiliki dua nikmat ini. Cuma kadang-kadang manusia ini salah menggunakan dua nikmat ini. Apa dua nikmat ini? Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Mumpung kita sehat, maka isilah waktu yang sehat tadi dengan nilai taat dan menuntut ilmu. Amin. Jadi sehat jangan disia-siakan kita. Mumpung kita sehat, awal lagi sigar, mata lagi nyarang, telinga lagi nyaman mendengar, untung fasih pembacaan, tangan nyaman digerakkan, baris nyaman dijalankan. Nah, mumpung sehat, afiat, gunakan waktu ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga diisi dengan menuntut ilmu, termasuk kita sekolah di pesantren. Ini nalarnya menggunakan sehat kita di dalam nilai taat dan menuntut ilmu. Amin. Yang kedua, nikmat yang kadang-kadang kita salah menggunakan adalah nikmat al-faragh, as-sihhatu wal faragh, yaitu lapang waktu kosong, ya kan, waktu luang. Terkadang kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang ini, hanya terbuang begitu saja, atau hanya diisi dengan hal-hal yang berbau dunia, tanpa diisi dengan ilmu, tanpa diisi dengan nilai taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kata Nabi Muhammad, kita bisa memanfaatkan sehat, memanfaatkan waktu kosong di dalam menuntut ilmu dan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini, pagi hari ini, kita semerta, kita semuanya, mulai anak-anak sampai orang tuanya, hari ini kita gunakan dua nikmat ini. Nikmat sehat dan kosongnya waktu kita gunakan di dalam nilai taat ibadah. Amin. Sehat dan kosongnya waktu kita gunakan di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini beberapa hadis yang kita sampaikan tadi kita mencapainya hari ini. Ya, alhamdulillah. Kurang lebih 5 harus membaca mencapainya hari ini. Dia mulai rumah dia mau jual sih. Ya kalau artinya walaupun sepuluh langkah dia mau jual pada rumah anaknya. Menuntut ilmu jangan di dalam rumahnya, keluar rumah. Kalau bisa artinya jauh pada rumah, itu termasuk perkaranya. Gimana disuruh benar keluar daerah, ya kan? Keluar daerah, wabil khusus kepada pelajar-pelajar sekalian. Nah, kembali kita kepada cerita Isra dan Mi'raj. Nah, di dalam ayat yang disebutkan oleh qari kita tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan hambanya. Hambanya ini siapa? Asra bi'abdihi, abdihi ini hambanya ini siapa? Yang dimaksud dengan hamba ini adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mana berangkatnya? Dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Ini baru Isra, ya kan? Nah, lalu dijelaskan di ayat yang lain serta hadis. Kemudian Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa Palestina tadi naik menuju langit, ya kan? Diceritakan itu sampai melewati langit yang ke-7, ya kan? Sampai melewati langit yang ke-7. Nah, jadi perjalanan Nabi itu supaya kita paham arti Isra dan arti Mi'raj, karena kita ini mendengarnya sambatannya tapi kita paham juga. Kalau kena acil-acilnya atau nini-nini dari tahun cucu, nih apa arti Isra nih? Nah, hingga menikah halus sampai takut baru sampai umur lagi, padahal ininya ada dahulu. Bujur kan? Nah, catat nih, catat cile, catat maknanya, ya kan? Arti Isra, rihlatul qudsiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu aja. Perjalanan suci Rasulullah SAW berangkatnya mulai ini misalnya Masjidil Haram, ya kan? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa misalnya. Nah, Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj, Pak. Makna Mi'raj apa artinya? Kalau ini takut ini cucu juga. Kamu menjawab ini sudah. Takut ini cucu pula. Nih, apa arti Mi'raj ini? Nah, takut pulang. Ini jadi ini. Kalau sampai umur lagi kan takut yang namanya botol. Padahal alasan jadi ini di sini ada gabung. Karena kau pada tahu dihafal cucu kita. Atau dihafal anak. Nah, Nabi yang belajar. Nah, jadi Nabi dari Isra, ini dua kata lah, Isra, Mi'raj, ya kan? Nah, arti Isra dari Masjidil Haram berangkatnya Nabi, perjalanan suci Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sampai sini. Nah, ini menggunakan buraq, menggunakan kendaraan buraq. Kalau dikisahkan buraqnya itu, buraqnya Nabi ini diambil dari surga. Siapa nama ambilnya? Jibril. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memerintahkan Allah Ta'ala langsung. Jibril pun ambil buraq di dalam surga, ya kan? Seharinya buraqnya ini 40.000 banyaknya. Bingung malaikat kemana diambil. Semuanya bermain-main di halaman surga, di kebun surga. Cuma ada satu buruk yang kada bukan bermain. Dan buruk ini yang satu ini badannya lebih kurus daripada buruk yang lain. Yang lain-lain ini normal-normal aja, rame bermain. Ada yang main tali, ada yang berlunggu, ada yang berubah, ada waterpark, waterboomnya juga. Jadi perumpamaan yang ada di dunia sini itu hanya seperti dari keramaian dan permainan di dalam surga. Tapi permainan di surga semuanya halal, tidak ada yang haram. Kalau di dunia ini kan ada yang haram, ada yang halal, ya kan permainannya. Nah, cuma contoh yang ada di dunia sini itu seperti dari permainan keramaian, kenikmatan yang ada di surga. Mudah-mudahan kita berangkat masuk surga. Amin. Nah, jadi ketika Jibril melihat si buruk ini, nak ada bukan bermain melakukan perubahan. Buruk yang lain, jumlahnya 40.000, lalu didatangi oleh Jibril. Anak ambil buruk menjadi di surga.
kesan Nabi Isra tadi. Nah, jadi wahai buruk, kenapa engkau ini ada sama buruk yang lain pinang kurus? Dan ikam ini aku lihat ujar Jibril pinang ingwe nangis. Saat jangan ingwe menangis saja. Jibril, nang lainnya orang ketawaan, kehubungan pemainnya kan. Ada namanya lato-lato di mana? Membayangkan tuh, main lato-lato juga buruknya kan dari itu semuanya paham aja pintar aja. Jadi kita punya Jibril, kurus, yang lainnya duduk. Siapa duduk sih? Akan duduk. Nah, kayak itu kurangnya tuh kira-kira. Itu kehubungan di dalam kebun surga. Ada sih ibu orang minus sedih benar nenek, kurus awak dan kadang mau makan dan mau minum. Nah, lainnya tuh jangan makan pentol. Ya kan? Makan es buah. Apa? Nah, ya gitu tuh. Padahal kata Yesus yang tertentu. Es kamu ini ada Thailand, apa kan itu? Thailand kan? Nah, Thailand ya. Udah ngerti susu bener ya. Itu ngerti susu ya. Thailand ya. Lalu harganya 10.000, 20.000 harganya jadinya. Punya teh susu aja paling 5.000. Nah, ini pengaran ya, naran gara-gara naran aja. Sama aja lempeng. Ayo tahu lah lempeng. Pizza, lempeng dicampurin kalau kan. Sosis macam-macam 100.000 di warung kita. Karena kita ada orang restoran makannya lempeng karena kita berasa itu hambar kayau. Bujur nggak? Bisa hambar kayau. Nah, hambar kayau pulang. Ya lagi larang benar. Lempeng kita itu paling kecil, lempeng angin nyaman. Lalu ditanya oleh Jibril, jadi kenapa jadi ikutnya menangis di Jibril? Ulun ini selama 40.000 tahun. Jadi jumlahnya berapa tadi? 40.000. Dan si buruk dan kurus nanti muncul ini menangisnya pun 40.000 tahun. Setelah Jibril tanya tadi, ini sebelumnya 40.000 tahun menangisnya 40.000 tahun. Ulun ini merindukan, ulun ini kepengen benar harap ketahuan lawan siapa Jibril, lawan nama yang ditulis di dahi ulun. Jadi buruk itu setiap buruk ada tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tiap-tiap dahinya buruk tadi ada tulisan Muhammad. Cuma yang merindukan dan memikirkan nama Muhammad seikung ini ya. Nampak 39.000 itu kada tahu kan mengerti. Ya kan? Oh, jadi Jibril itu kan maksudnya nanti kita kurus, nanti kita menangis semuanya karena mau makan dan mau minum. Biasa orang rindu nah kayak bubuhan remaja nih merindukan kekasihnya ya kan. Bisa kada mau murid, bisa kada mau makan, padahal apa diwaluhinya itu apa? Apalagi karena sudah pacaran 5 tahun ditinggal anaknya kawin. Jadi buruk ini teman-teman. Urus awak kada mau makan,
itu. Kalau buruk ini rindunya lawan Rasul. Kalau memelihara kepacaran maka ada contoh lah kan, ya kan? Menhantar bintara dan usia pacaran, bapak ada aja kita pada kawin, kawin apa? Nikah ada pembicaraan dulu, cek kan, ya kan? Ini dan bahasa suratnya lagi cek, kayaknya. Riba itu video call melihat orang mukanya, ya Allah, ya mau bayar ini. Jadi di video call itu tahu kewajiban Anda. Jangan dimulai lah kita lah. Mereka kawin karena langsung aja lo minta kepada apa biniannya kayak videoan, ya kan? Karena dalam Islam tidak ada aturan orang itu berpacaran. Nah ada tuh khidbah itu melamar. Nah boleh melamar dilamar biniannya atau lelakiannya melamar biniannya atau biniannya melamar lelakiannya datangnya. Nah jadi rindunya tadi. Lalu kata Jibril, oh kayak itu kan. Nah aku ini dari Jibril pas diperintah Allah Ta'ala untuk mengambil salah seekor dari buah ikan 60.000 ini. Berarti ikan ini orangnya pas, orangnya ya kan? Jadi sesuai dengan ya kan? Sekarang aku bawa ikan ke dunia untuk ditunggangakan oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah maka dipilihlah burung ini tadi untuk dipertemukan bahwa orang yang diduakannya orang yang dicintainya. Yang pasti kita memang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu dibawa Jibril, ya kan? Lalu ditunggangakan lawan burung tadi. Nah, Nabi memakai burung tadi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ketika sampai ke Masjidil Aqsa, maka burung tadi diikat di tiang masjid oleh Jibril. Nah, lalu Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sini naik ke langit, ya kan? Jadi perjalanan Rasulullah itu ada perjalanan horizontal mendatar, ada perjalanan vertikal, ya kan? Naik ke langit. Nah ini mengandung filosofi Isra, mengandung filosofi hablum minan nas, ya kan? Jadi mengandung substansi atau filosofi hubungan antara manusia. Kemudian Mi'raj naik ke langit ini mengandung filosofi, mengandung makna, mengandung substansi adalah hablum minallah. Jadi kita di dunia ini ada dua ya, berhubungan langsung dengan makhluk apapun, bukan manusia, binatang, ya kan, hubungan macam laut, semuanya pokoknya. Kemudian yang kedua, hablum minallah, ada hubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar cara kita berhubungan dengan Allah Ta'ala adalah melakukan sholat 5 waktu. Nah ini memang satu waktu. Jadi Mi'raj ini adalah cara kita menghadap Allah. Kalaunya Isra, cara kita menghadap makhluk. Jadi kisah Isra Mi'raj ini bukan peristiwa seremonial biasa, tapi mengandung makna yang sangat tajam dalam porsi kehidupan kita sehari-hari. Karena Isra-nya Nabi mengandung makna tentang kehidupan kita hari-hari berhubungan dengan Allah. Adapun Mi'raj mengandung makna tentang hubungan kita khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama adalah ketika kita melakukan sholat 5 waktu. Nah itu kesimpulan Isra Mi'raj supaya kita paham. Nah jadi Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7. Kalau ini dilakukan di
tempat dia menjawab ialah. Nah jadi peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung filosofi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bergaul dengan makhluk biasa, itu namanya Isra. Ketika kita menghadap Allah Ta'ala, khusus ketika sholat, itu namanya Mi'raj. Sampai ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, as-salatu mi'rajul mu'minin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah cara mi'rajnya umatku, ya kan? Yang beriman. Kalau aku kan langsung menyebagi mi'raj itu langsung menghadap Allah Ta'ala, langsung berhadapan Allah Ta'ala, asli, ya kan? Di Maulid Hasyim itu ada tasyahadu la lillah. Nabi langsung menerima kita sholat 50 berhadapan Allah Ta'ala. Ada kita serasa berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi batin kita merasa berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ini panjang penjelasannya di sini. Cuma kita punya saat batin kita itu serasa berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita disuruh menghadap kiblat ketika sembahyang. Kan ketika sholat mana kiblat berapa? Kiblat ini adalah arah, cuma arah kita menghadap Allah. Yang dimaksud kiblat atau Ka'bah adalah siapa mengaku Ka'bah itu kita semua. Siapa mengaku Ka'bah itu kita hadapi. Jadi kita bukan hanya menghadapi Ka'bah, bukan hanya menghadapi kiblat itu aja, tapi hakikatnya kita menghadap Allah. Kan di ayat ada di surah ila min Quraisy ila min Quraisy asyiddan wasayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah ini ayatnya. Jadi kita menyembah mengarah ke kiblat, bukan menyembah Ka'bahnya, bukan itu, tapi kita menyembah Tuhan, menyembah hakikat Ka'bahnya itu, Tuhan mengaku Ka'bahnya itu, ya kan? Paham maksud Rabb? Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan nang ampun kiblat, sembahlah Tuhan nang ampun Ka'bah. Nah itu, ya kan? Nah inilah isi dari kisah Isra dan Mi'raj. Kita disuruh melakukan sholat 5 waktu. Nah makanya jadi itu tadi sholat 5 waktu ini wajibnya itu di bulan Rajab, perintahnya itu di bulan Rajab ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rajab ini, yaitu tepatnya malam 27 Rajab. Nah mudah-mudahan kita yang sudah tahu akan kita kewajiban supaya 5 waktu ini jangan sampai lagi kita akan menggawinya. Karena perintah ini langsung diambil Rasulullah di hadapan Allah Ta'ala. Dan perintah Allah ini banyak, ada puasa, ada zakat, ada haji dan lain-lain sebagainya. Semua perintah itu semuanya melewati perantaraan Jibril, kecuali perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu itu langsung berhadapan dengan Allah tanpa melewati Jibril. Kau akan membedakan di contohnya supaya paham. Ulun ini anggap bisa saja. Jadi kalau perintah yang lain pada sholat, lain pada sembahyang, perintah yang lain pada sembahyang, itu Allah Ta'ala memerintahkannya melalui perantara Jibril. Bukan sampai wahyu, ya kan? Nah contohnya ini, Jibril. Anggap aja dulu sementara ibu dianggap Jibril, ya kan? Itu Nabi Muhammad.
Karena ini contoh aja, contoh supaya paham. Jadi perintah memulai pada sembahyang itu mesti melewati Jibril. Ini perintah zakat sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ikuti ujung situ. Nah, Jibril yang akan kasih tahu. Ini puasa. Beliau sampaikan perintah zakat kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti bagi haji ini. Dan ini contohnya lah. Beliau sampaikan perintah haji ini kepada Nabi Muhammad. Yang tiga perintah, nah lain-lainnya berarti sama. Nah, tiga ini cukup ya. Nah, beda dengan sholat, ya kan? Sholat beda. Sholat tanpa perantara Jibril. Jadi ibu ini tidak perlu lagi. Tidak perlu ibu berempat, jadi langsung ke Nabi sananya. Jadi Jibrilnya ada perantara Jibril lagi. Nabi Muhammadnya ibu nama ambil sudah sama tadi. Suruh saya dia pegang. Biar dia contoh aja untuk supaya. Nah, Jibrilnya ada lagi. Nah jadi wahai Nabi Muhammad, ini perintah sholat ke-10 tahun. Nah, Jibrilnya ditinggal. Nah, paham terus sudah. Nah, jadi perintah sholat 5 waktu ini lebih istimewa daripada perintah yang lain. Maka jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Makanya Nabi menyuruh, ujar Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Ya kan? Sembahyanglah kamu tepat di awal waktu, jangan diremehkan. Pekerjaan-pekerjaan dunia tinggalkan dulu semua. Memasak tinggalkan, bertetapas tinggalkan. Ya kan? Toko tutup dulu. Mengkawal. Nah, kayak di Mekah, biarlah haji pernah. Siapa yang pernah haji? Haji itu di antara itu ketiga di Mekah. Baru haji kalian. Mudah-mudahan akan semua haji berjalan. Itu maksudnya baru dulu jadi kursus kalinya. Mudahan baru bahagia langsung bahagia. Amin. Nang sudah bahagia pulang lagi. Amin. Nah di Mekah itu apabila bangun berbunyi, pokoknya ini anak pegawai istirahat. Nah toko untuk luar biasa orang ini mengutamakan as-sholatu ala waqtiha, sudah itu yang karena di dalam sholat ini melatih kedisiplinan. Jadi Allah Ta'ala mengajari disiplin waktu sholat. Nah jadi buat santri-santri, kenapa jadi bisa memahami peraturan terdekat sholat awal waktu? Karena itu adalah Allah Ta'ala langsung mengajarkan disiplin kepada makhluk. Amin. Itu cara Allah Ta'ala mendidik disiplin kepada makhluk, kepada umat, bukan kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi yang lain seperti itu. Nah jadi Allah Ta'ala mendidik umat ini supaya disiplin, maka beliau mengulang peraturan sholat 5 waktu. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi tauladan lawan makhluk yang ada di dunia sini. Allah Ta'ala aja mendidik disiplin, apalagi kita. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendidik disiplin kepada murid-muridnya, ibu adalah mengambil inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik makhluknya untuk disiplin mengerjakan sholat. Amin. Disiplin waktu, ya kan? Disiplin waktu. Dan termasuk Allah Ta'ala mengajarkan kita supaya jangan salah menggunakan waktu dan amal tadi. 2 nikmat tadi, ya kan? Nikmat sehat, lalu nikmat lapar. Jangan sampai salah menggunakan. Sehat aja orangnya, supaya boleh. Lapar aja waktunya, lalu terlambat sembahyang, ya kan? Pokoknya bila sampai waktu akan waktu lain, kecuali kalau misalnya
waktu. Nah itu kisah istimewa. Kemudian menangkap sedikit aja. Jadi guru sekumpul itu lahirnya Undi Martapura itu di daerah Tunggul Iran. Para lawan Kubah Liman Undian biasa jarang bisa bekerja ya Pak. Nah baru pernah baru pernah juga biar jadi Kubah Liman itu sekarang itu kubahnya sekarang dulu ada ya kan zaman guru sekumpul itu dulu ada. Nah guru sekumpul itu lahirnya tahun 42 tahun 42 ini zaman penjajahan Jepang, saat gawat-gawatnya penjajahan Jepang. Jadi orang-orang hendak melahirkan itu ngabur karena Jepang ini patroli terus. Ada kemungkinan orang-orang bagian ini dikurangannya alhamdulillah min. Kita betapa banyak ini umatnya melawaninya. Bebinian, remaja-remaja atau acil-acil yang pina keluar rumah, pina langgar, ditangkapnya. Zaman itu dia penjajahan. Nah zaman inilah akhirnya guru. Nah lalu menurut kisah rumah Sidin ini daerah Kabasiri. Ini kisah ya kan? Kabasiri sekalinya Ujar Habib Hamid masih hidup. Ujar Habib Hamid masih hidup. Isyarat Sidin nih. Sidin ini orangnya menjeduk orangnya. Jadi kita ini paham yang ada dulu dan semakin telepon untuk mendengar kisah Tuhan. Nah jadi ketika bapak penyelak kasih Ujar Habib Hamid berhasil kerabat kesini karena berakatnya jangan dikarakter dikumpulin aja. Nah itu kisahnya ya terjadi padahal guru atau muslim rumah sini dikarakter tapi karena disuruh oleh Habib Masjid tadi begitu bergerak akhirnya Sidin rumah Sidin tadi menuju bergerak untuk melahirkan bayi guru Sabung. Nah menurut riwayat ketika lahir bayi tadi maka keadaan bayinya ini seakan tidak hidup, jadi kayak mati bahasa kitanya. Dan badan guru sekumpul bayi Sidin ini bayi guru sekumpul kecil ini membiru semakin jam semakin lawas 10 menit 20 menit semakin membiru disusui karena mau dan kadang-kadang ciri itu ini berhilang seakan-akan ada ya kan tangan kadang bergerak tangis kadang berbunyi awal semakin membiru. Dalam medis ini artinya bayi ini kekurangan oksigen, yang kekurangan oksigen, bahkan sedikit sekali, bahkan ada oksigen sama sekali. Nah lalu bayi guru tadi dibawa ke rumah salah seorang tokoh agama termasuk pada Tuan Guru Sekumpul juga, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau dipanggil Tuan Ji Aduh panggilan Sidin itu balik dari komisi ditiupakan kita tiupakan ke Sidin limbah ditiupakan Sidin kita ada pengaruhnya itu akhirnya bibir guru sekumpul tadi dijulurkan Sidin hilang yang kayak tadi ini bibir lah ya kan lalu dijulurkan hilang oleh Tuan Ji Abdul Rahman tadi ulama tadi dan pada guru sekumpul juga ayo sedikit kan. Nah di bibirnya dari guru sekumpul akhirnya bayi guru sekumpul dari merespon. Nah ya merespon mau kisah air liurnya Tuan Ji Abdul Rahman tokoh masyarakat tokoh ulama
Yunus kumpul tadi dianggap hidup sudah, menangisnya sudah, mengisap air liurnya aja, Abdurrahman. Kemudian dititinakan fasilitasnya. Lawan rumah, kada mau dibawa ke rumah, kada mau dulu nanti. Isuknya dibawa pulang, banyak Abdurrahman. Jadi diurahkan sini pulang bilang kadang-kadang anak sini aja dia anak sini kan. Bayi kayak kita aja kena olah. Nah, tak boleh nah. Sini. Nah, dia makan sini. Lawan air liur, dia kan kadang-kadang anak sini bisa dia makan sini, kadang-kadang kita sini. Jadi kumpul itu bayinya waktu lagi halus minggu pertama itu 2 minggu atau 2 minggu itu hanya mengulung air liurnya buat diaduk. Ini keistimewaan bayi ya kan, unsur beda bayi biasa. Menyusul kita kan, nah, setelah seminggu atau 2 minggu kemudian dibawa pulang muridnya, besok bawa pulang, besok bawa pulang, ada penyusupan. Jadi penyusunnya itu lawan air liurnya buat diaduk merah. Nah, ini minggu-minggu sampai 2 minggu lagi. Nah, setelah itu lalu baru mau kumpul menenek lawan tugas ini. Ketika menenek mau tadi baru dikumpulin ke keraton. Nah, di keraton ini di tengah perjalanan ini tentara Jepang itu patroli terus. Mandor-mandornya setiap ada barang berharga diambilnya. Bebinian ambil tabung emas diambilnya juga. Jadi jangan sampai keluar itu, ya kan? Dan barang-barang berharga diambil putihnya. Tidak ada uang berangkat, punya pindah di kuburannya. Alhamdulillah min. Orang berkumpul. Karena Jepang ini menjajah 3 tahun lagi, 3 tahun setengah dalam sejarah. Maksudnya kalau 42, 43. 44, 45, ya kan? Kurang lagi 3 tahun setengah. Nah, lalu setelah mau menenek tadi, langsung waktu minggu di rumah keluarga, ya kan? Dan Pak Anda di rumah keluarga itu Marina tulis buku itu. Nah, lalu dibawa ke keraton. Cuma di tengah perjalanan ini harus mengikuti Pak. Di tahun ini yang ada bawa bayi kan mana? Ya kan, bayi ini. Nah, lalu Tuan Ado tadi memanggil Habib Hasan Al-Jus karena si diri ini ada di si mobil waktu itu. Nah, lalu dibawalah bayi itu lawan mobilnya di Abdurrahman Hasan Al-Jus. Tapi mobilnya ini pakai selengir, bukan pakai standar. Jadi hidupnya gini kan, sekaligus anak dulu. Hidupnya ini ya kan? Kayak itu hidupnya. Nah, kayak kita ini masih di Kolotong di Batam itu ada orang. Kayak itu kamu. Motor bahari kan? Motor bahari ya, memang baru menang. Nah, baru kan? Nah, lagi ngomong. Ya bahari kawan itu buat. Nah, lalu dibuatlah. Setelah kepada Raja Abdurrahman, karena tokoh ulama Islam ada buku juga kan, ada bayi buku juga dengan cara. Jadi artinya bayi buku ini hidup berkat keratonnya Tuan Ado dengan air liur sendiri. Tadi kan ada kehidupan pula, jika cakap sini, lidah sini, kalau bayi buku tadi hidup, ya kan berkat keraton sini. Nah, lalu anak dikumpulin ke keraton didoakan sini. Lalu dibuat dalam mobil Habib Hasan Ali-Jus, maka dibawa melewati tentara Jepang. Melewati tentara Jepang. Tapi tentara Jepangnya seakan tidak melihat mobil itu.
Ini adalah karamat 3 orang. Pertama, Nabi Hasannya anak mobil. Yang kedua, Haji Abdurrahmannya namanya merupakan bayi bulu tadi. Yang ketiga, si bayinya sendiri mulai lagi halus, sudah ada kelebihan berisi darah. Bayi bulu sekumpul sendiri. Jadi bayi bulu sekumpulnya pertama, Habib Hasan Al-Idrus yang mengarahkan untuk membawa mobil, dan Haji Abdurrahman yang menyumbangkan untuk pengalaman. Sehingga Jepang kita lihat ketika dibawa ke keraton bayi bulu tadi. Setelah sampai ke keraton, bayi bulu tadi begadang sekolah di kampung sampai umur 9 tahun sekolah, lalu meneruskan ke Darussalam. Sampai ke Darussalam, lulus, pulang lagi sekolahnya. Nah, di antara karakter sini, guru sekumpul itu sangat sederhana, sangat sederhana. Rumah sini menguringi separuh kawah uring, separuh iris. Ini luar biasa. Susah jadi rumah sini. Dan punya sini kami makan nasi bungkus itu dibagi 4. Jadi antara inspirasi kehidupan ini. Jadi nasi bungkus dibagi 4. Namun kita, anak-anak kita apalagi yang lama, sebungkus kedua. Saya hitung untuk bungkus kadang-kadang, ya kan? Atau kita juga Tuhan nih, kadang ayo sampai sebungkus. Ini bisa bungkus sebagai apa? Artinya saking susahnya sendiri kelompok hidup di keraton itu, ya kan? Memang biasanya orang-orang yang sukses, ulama-ulama besar itu biasanya kehidupannya itu di bawah garis kehidupan orang kaya, ya kan? Atau orang kaya menurun gunung, kadang membakar kekayaannya untuk ilmu, bisa jadi alim juga, ya kan? Sama aja. Artinya harus orang yang terdidik itu orang yang sederhana. Jadi yang pelajaran jangan sampai waktu belajar ini tapi jangan kurang lagi itu rata-rata jadi itu kurang susah. Artinya kalau kita suki belajar hidup susah, ya kan? Belajar baju yang tapi ketelaran, ya kan? Karena sudah lulus akhirnya ketelaran karena sudah mengerti menyukuri nikmat Allah. Nah, jadi guru sekumpul akan kebagian. Nah, setelah itu Siti lulus, lalu disuruh mengajar di Darussalam kurang lebih 4 tahun. Setelah 4 tahun Siti mengundurkan diri, lalu membuka majelis di rumah. Akhirnya majelis beliau tambah besar, lalu pindah ke sekumpul, ya kan? Nah, ulun sempat mengaji di tahun 88 waktu masih di keraton sampai tahun 90 kurang lebih 3 tahun di keraton dan menyambung di sekumpul sampai 2005. Jadi mulai tahun 88 sampai 2005 dulu sempat mengaji mulai zaman dan beliau kurang lebih 17 tahun. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj beserta sekelumit dengan anak guru sekumpul, mudah Allah Ta'ala selalu menjadikan kita berada dalam keadaan sehat afiat di dalam taat ibadah. Amin. Selamat dunia akhirat. Segala hajat kabul. Segala hajat kabul. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Di dalam kubur tidak diazab oleh Allah. Di akhirat tidak disiksa oleh Allah. Berkumpul bersama Rasulullah. Mendapat syafaatnya Rasulullah. Masuk surga Firdaus. Diberi hisab. Al-Fatihah.
صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين إلى الوحي بكل الصحابة
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdul Wahab bin Ja'far Al-Rais yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup acara, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Umum Yayasan Al-Hidayah Akhlakul Karimah pada Bapak Muhammad Subhan LCMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Tidak panjang lebar karena sama-sama tadi sudah kita dengarkan dari paparan Habib. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat istifadah yang luar biasa dari yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan anak-anakku semua di sini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang bermanfaat, berguna dunia dan akhirat, dan juga bisa membahagiakan orang tua. Ya, bagaimana caranya? Karena kita masih belajar, maka tuntutlah ilmu dengan sungguh. Karena memang di usia kalian ini belum melihat buahnya terkait. Ya kalau mau pak orang baru mau langsung memanen kan mau. Ya Allah pasti banyak tahapannya. Tanahnya dulu dikuburin, kemudian tanam dulu bibitnya dijaga, dinilai, hanya kena jadi hasilnya. Ada mau langsung, bukan tanah langsung, ada mau. Dan jadi sabar, enak kelihatan. Kelihatannya. Tapi berkat kita sabar, berkat kita istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan manfaat, Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah mungkin ini yang Bapak sampaikan ya kepada pihak keretaan, dan juga terima kasih kepada Kamat UPS Mujahliati serta jajarannya yang telah menyelenggarakan acara ini, juga para bapak ibu, para wali siswa yang hadir pada hari ini, dan juga yang menyumbang berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan hartanya menambah berkah, menambah banyak. Dan sekali lagi juga mohon maaf dalam acara ini terdapat kesalahan, kesilapan, terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja bisa menyampaikan. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berakhirnya sambutan beliau tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga jejak dan langkah kita menuju tempat ini selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.